ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। 1553 मसीहा दिल्लीर शासक थिले मोगल सम्राट अकबर। तांकर साम्राज्यवाद नीति आगरे गोटिए परे गोटिए राज्य मोगल शासनाधीन हेउथिला। सेतेबेले मोगल और अफगान मानक मध्यरे संघर्ष लागि रहितिला। बंग देशरे गौड़ नवाब सुलेमान कर्राणी अकबरଙ୍କ बसता स्वीकार करि नथिले। बंग देश दुई भागरे विभक्त होइगला, भूरिश्रेष्ठ ओ गौड़। भूरी आजि ठारू सी भी चिंतार अच्छा तेणु स्थिर कले आ विलंब करिया उचित नुहे। ए भूरिश्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण आपण सहित अच्छी। सुलेमान करणी सहित युद्ध हेले आम मिलित बाहिनीर सेनापति हब कि? ये हूँ कला पहाड़ मो सेनापति। मिलित बाहिनीर सेनापति भाव में मो कला पहाड़ को स्वीकृति। हे महाबाहु आपण कलिंगर सम्राट मु तो आपण राउत। जेतेबेले कौनसी शुभ कार्य हुए राज्य उपर को विपद मारी आसे आपण मते शंखरे पूरे चक्र आड़ुआल रखि थांती। आज सेमिति गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पाई जाउची। कलिंग प्रति विपद होउची गौड़ देशर नवाब सुलेमान करणी। ताको युद्ध रे परास्त न करिवा जाए कलिंग विपद मुक्त नुहे। तेणु भूरिश्रेष्ठ राजा रुद्र नारायण सहित मिसी मो गौड़ नवाब विरुद्ध युद्ध करिवार निष्पत्ति नैछि। ए युद्ध यात्रा पूर्व मु आपणकर आशीर्वाद भिक्षा करुची। हे महाबाहु मते मते करुणा करंतु महाबाहु करुणा करंतु।
जय जगन्नाथ नियंतु मणिमा जगन्नाथ महाप्रभु आपण अखंड आशीर्वाद कर महाराज आपण ए युद्ध रे निश्चय विजय हेबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माटी ऊपर कौन मुगल की अफगान पाद रखा देवी नहीं सैन्य माने आक्रमण पूरे वंग देश में मेरी ही हुकूमत चल रही थी, लेकिन उस मुकुंद देव ने मुझे जंग में शिकस्त दी, मेरे सेनापति को मार डाला। ये अपमान मु केबे भी भूली भी नहीं। रामचंद्र भंज केबे भी नुह मु यार प्रतिशोध ने भी आपण को सहित मु अछि। आपण जदि कलिंग आक्रमण करती तेबे सामंत राजा मान सहित मु आपण को साहाय्य करी। कुछ नहीं होगा रामचंद्र, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ताकत है
काला पहाड़, और जब तक काला पहाड़ उनके साथ है तब तक भूरी श्रेष्ठ और वो कलिंग सेना को जंग में हराना हमारे लिए नामुमकिन है। ଆପଣ କେବଳ ସେ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। बिजुल की बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रामचंद्र। कलिंग सिंहासन दखल करिया भाई मते किछि योजना प्रस्तुत करिया को पड़िबो। शाबाश कह पहाड़, शाबाश। तुम वीरत्व मते मुग्ध करिछि कला पहाड़। सेठी भाई ए बंगदेशरे थिबा 7 ग्रामर दायित्व मु तुम हातरे देउछि। कलिंग गजपतिंकर ए दान मु सारा जीवन मने रखिबी। युद्धरे सुलेमान कराणी शोचनीय भाव में परास्त होइछथि, तेणु से आम सहित संधि प्रस्ताव रे स्वाक्षर करिया को बाध्य। कला पहाड़ तुम्हें आम पक्षर संधि प्रस्ताव नहीं सुलेमान पाखक जीव। मोर विश्वास से स्वाक्षर करदेव, जदि स्वाक्षर न करे तार जवाब मोर दरबारी दब। से विश्वास मोर अछि। सूर्यमयी नहीं कि सूर्यमयी अब्बाजान आप यहाँ इस वक्त? माशाअल्लाह। बेटा गुलनाज, हम आपके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, निभाओगी? जरूर अब्बाजान। बहुत खूब। कलिंग और भूरिश्रेष्ठ मिलित सेना बाहिनी रे गोटे शक्तिशाली सेनापति अच्छी, जाना हूँ कला पहाड़। केवल तारी पाई आज आम युद्ध रे पराजय स्वीकार करिछु। मुझे खबर मिली है वो दोस्ती का पैगाम लेकर हमारे पास आ रहा है। अब आमको आमर सेना बाहिनी को शक्तिशाली करिया पाई राजीव लोचन और कला पहाड़ दरकार। जी अब्बाजान। हमें आपसे यही उम्मीद थी। राजाधिराज गौड़ प्रताप कलिंग गजपति श्री श्री मुकुंद देव गौड़ विजय संपन्न करी बारवाटी रे पदार्पण करिसंती। विजय पाई मु आपन को स्वागत करुछि महाराज। ए विजय अमर नुहे महाराणी, महाप्रभु जगन्नाथंकर विजय। गजपति मुकुंद देवकर, गजपति मुकुंद देवकर, गजपति मुकुंद देवकर। आज आम युद्ध जयलाभ कर फेरीचु। ए उत्सव आम समस्त मिसी पालन करिबा। विजय उत्सव आयोजन कर।
चंदुआ तले राती न करे मोजरा झुमका झुम झुम पाए खटखट चूड़ी बिकाए जहाँ थिला अभिलाषा पूरी गला सबु आशा धीमा धीमा फल करे केते मुआ फूल खा जाने रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ सब आज रंग रंग लागे कोठिलो चिकिथिला खुशी रही सुना चली आखि तले आखि देला सप्तर जुगल बंदी मोर महल चल जाए सरमी गुण गुण गाए एके और चूर छुआ लागे भारी नुआ नुआ मन तले लुचि बखु एक घन जागटे रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ रंग रंग लागे रंग रंग लागे सब आज रंग रंग लागे ओ खुशामदीद गौड़ नवाब सुलेमान कोरानी को मोर नमस्कार। खुशामदीद काला पहाड़। तशरीफ रखिए। धन्यवाद। तुमको एठी देखी मते बहुत खुशी लगुच कला पहाड़। तुम्हारे जैसा योद्धा पूरे वन देश में कोई नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए मुकुंद देव ने मुझे जंग में शिकस्त दी। मु आपण पाखक संधि प्रस्ताव नहीं आसी नवाब। से विषय आम पर आलोचना करवा। आज आपण आमर मेहमान, आपण विश्राम करंतु। ये मेरी प्यारी बेटी गुलनाज। बेटी गुलनाज। जी अब्बाजान। मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना। जी। क्या सोच रहे हो? सुंदर। सुंदर? क्या? गुलाब फुलटी।
ଛିଡା ହେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ପରିଣାମ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ତମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତିଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଗଜପତି ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ ନା? କୁହ, ତମ ସହିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ କୋଉ କୋଉ ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିନୁ? रघुराम जना को हत्या करी तमे सिंहासन पाइगल बोली भावनी मुकुंद हरिचंदन जगन्नाथ किसी देखु ना बोली जो दिन मो पुओ रामचंद्र आसिब से दिन तमे सिंहासन छाड़ा को बाध्य हब। रामचंद्र आसिब? रामचंद्र आसबनी, से मृत। तमे मिछ कौच मो पुओ बनी न पारे, मो पुओ बनी न पारे। तम पुओ मरी जाइछि। किए ताकू मारिछि? मो निज हाथरे ताकू हत्या करछि। मूर्ख बंजाओ। बाबा रुहतु, दयाकोरी उठिबाकू चेष्टा करंतुनी। ये कथा न मुठी केमिति आसिली? मो बाबा कहती विषय एमती खराब स्वप्न देखली कहीं? अनेक दिन पर आपणकर चेता फेरिला। ए स्थानर नाम तोटमीगढ़। आम राजकुमारी अचेत अवस्था आपण को एठाकू नहीं आसथिले। राजकुमारी जुआड़े भी जीवा कथा पूजा सरला परे जीवा। राजकुमारी ये देखो तो कि जने पाड़ी रे पड़ी छी। ये तो बंची चंदी, चला को गोड़ को नहीं जीवा। हाँ हाँ ठीक कथा। राजकुमारी को जो अतिथि अच्छा चेता फेरी आसची। जगन्नाथ कृपार आपणकर चेता फेरी आसला। आपण अचेत हुई नदी कूल पड़ी थिले। किंतु मो बापा विपद रे पड़छंती। तांको पाखु जिबे। गौरी बापा तांका देह संपूर्ण भल हैनी किंतु सेठु जीवा पई कहउचंती। तुमको देखले लागुछि तुमे कोनोसी राज परिवारर पिला। तमे किए बाबू? राजा महेंद्री महामंडलेश्वर जनार्दन विद्याधर को पुओ रामचंद्र। जनार्दन विद्याधर तुमर पुत्र तेजस्वी हब। समग्र राज्यर शासन भार ग्रहण करिब। जगन्नाथ महान कार्य करी राज्यर अक्षय कीर्ति अर्जन करिब। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सबुदिन तार नाम इतिहास लिपिबद्ध होई रहिब। अरे माँ, ये आम परम बंधु जनार्दन पुओ। बाबू, तुम द्वारा जगन्नाथ एक महान कार्य हम बोली जगन्नाथे तुमको बंचे रखिंट। किंतु तुमर ए अवस्था किए कला?
ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆଜି ଯାଏ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମୋଗଲ କି ଆଫଗାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆକବରଙ୍କର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଆଫଗାନୀ ମାନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରିବାର ଲାଳସା ଆଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ମାନଙ୍କୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ନାଇଁ ମଣିମା, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି କମ୍ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଘୁଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସାରଙ୍ଗଗଡର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ନବାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଯିଏ ମିତ୍ରତାର ଛଳନା କରୁଥାଏ ସେ ଦିନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଦିନେ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାଲରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମହାରାଣୀ, କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଗଜପତି କିଏ ହେବ ସେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। କାରଣ ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ। କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି ନା ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ ସେ କଥା ସମୟ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ। आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है ना? ତୁମଠୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ମିଛ କହିବାଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ମିଛ କହୁନି। ଦୂତ ହେଇ ଆସିଥିଲି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ଫେରି ହେଲାନି। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସତରେ ठहर जा नजर, मैं जी भर के तुझे देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं, इन पलकों में समेट लूं। ଥାଉ, शायर ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ କାହିଁ ରଖିଦଉନ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୁଁ ନେଇସାରିଛି। ହେଲେ ତୁମ ଅବାଜନଙ୍କ ମତ କଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ये सब क्या हो रहा है? तमें अतिथि है आसी निजर सीमा उल्लंघन करिଛ, ମୋ ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛ। ମୁଁ ବେଇମାନ ନୁହେଁ ନବାବ। ମୁଁ ଗୁଲନାସକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କଳା ପାହାଡ ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଆଫଗାନ। ମୋ ବେଟିକୁ शादी କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ शादी ଅସମ୍ଭବ। ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନବାବ। ତାହେଲେ ତମର ଏ ବେଇମାନିର ଶାସ୍ତି ମୋର ଏ ତଲୱାର ଦବ। नहीं अबाजान, ये आप क्या कर रहे हो? गुलनास, हट जाओ तुम। ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ବେଟି ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନବାବ। ମୁଁ ଗୁଲନାସକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଅସମ୍ଭବ। ତମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବେ ବି ମୋ ବେଟି ଗୁଲନାସକୁ
कबूल करिब नाही ताहेले शुणी रखंतु विवाह करबा पाई मु मोर धर्म छाड़ी पारिबी नाही ताहले तमर मरिबा सुनिश्चित सिपाहियों कला पहाड़ को नहीं बंदी खाना रे बंदी कर दियो सकाळे मु ताकू मृत्यु दंड देवी ले जाओ से अब्बाजान एक बार मेरी बात सुनो। जोड़े सेनापति प्रति एभଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି ନବାବ मोर मरिबा खबर मुकुंद देवकी रुद्र नारायण को पाखरे पहुंचीबा मात्रे माने निश्चय आक्रमण करिबे। अब्बाजान एक बार मेरी बात तो सुनिए। राजीव लोचन तुम्हारी मरने की खबर किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। पते बंदी करी तमे ठीक करना सुलेमान करने यार परिणाम भयंकर हबा। जदि अब्बाजान तुमको मारी दियंते ताहले कौन करिबे मो प्रति अन्याय होची तमे जदि सତରେ मते भलो पाओ ताहले प्रस्ताव रे राजी काहे होनो आम भलो पाइबा कोन मिछ थिला ना उल्लास मु तुमको सतरे भलो पाए ताहले शादी करबा भी मना काहे कल मु मो धर्म छाड़ी पारिबिनी शादी करला पर तुम धर्म बदली देबो तमे राजी हे जा राजीव लोचन नोला बचन तुमको मारी देबे तब बिना बची मारी बेनी को तमे मते शादी करिबो तो मु तुमको बहुत भल पाए यदि तमे धर्म परिवर्तन न करो ताहले अब्बाजान तुमको मारी देबे मु बच नहीं लाभ कौन मुझे प्रस्ताव रे राजी प्रणाम महाशय मु आपन ପାଇଁ କିଛି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ। ଛାଡ଼ ମତେ ଝଡ଼କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ଖାଡ଼ ହେଇଯିବ। ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଛାଡ଼। କୁଆଡେ ଯିବ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତରବାରୀରେ ପାହାଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଆଗରେ ତମେ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିପାରିବ? ଜାଣିଦେବି ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ। ଛାଡ଼ ମତେ। କିଛି କରିପାରିବନି ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିବ। ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅବଶ୍ୟ ନେବି। ଯିବ ଯାଅ ଛାଡି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତମକୁ ଛାଡିବେନି। ଯଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯାଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ମରିବା ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିବି? ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡିବା ଆଉ ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ନ ହବା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଦରକାର
ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ସମୟ ଯାଏ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଆଉ ତମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ମୁଁ ସହିପାରିବିନି।
ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହବ। ଦୀର୍ଘାୟୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଜାମାତା ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର। ତମର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ରଖୁଛି, ତୁମେ ହିଁ ହବ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି। ଆଜି ଏଠି ଗଡ଼ରକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୋଟମୀଗଡ଼ର ବାଘୁପତ୍ର, ଘୋରଡ଼ିଆଗଡ଼ର ଝାଡୁ ପରିଡ଼ା, ମଳିପଡ଼ାଗଡ଼ର ସରଣୀ ପାତ୍ର। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। निकाह की रस्म पूरी की जाए। मल्लिका गुलनाज के साथ आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक आओ। आज ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କଳା ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିଛ, ସେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ନାମ ଆଉ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ବେଟି ଗୁଲନାଜକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ନାମ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଫାର୍ମୁଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ ଦେଶର ସେନାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଛି। ଏ ସମ୍ବାଦ ତମେମାନେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଓ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ମୋ ସେନାପତି ତାଜ ଖାନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ନିଜର ସେନାପତି କରିଛି। ଇଏ ବିବାହ ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଜାଲରେ ପଶିଗଲି। କଣ କହୁଛ ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ମହାରାଜ। ସେ ଏବେ ସୁଲେମାନର ସେନାପତି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଲେମାନ ଇସାରାରେ କଳା ପାହାଡ଼ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସୁଲେମାନ ଆମ ଶକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଳା ପାହାଡ଼ ସେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କଳା ପାହାଡ଼କୁ ମିଳିତ ସେନାବାହିନୀର ସେନାପତି କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ସେତେବେଳେ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ନଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ। ଅଛି ମହାରାଜ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ କେମିତି? ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି କହିଲେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ମହାରାଜ। ଚୁପ୍ କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ମଣିମା, ମତେ ଚୁପ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଯେଉଁ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଳା ପାହାଡ଼ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇ ଆସିବ, ସେ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମଣିମା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଏଠୁ ବାହାର ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଘରୁ ମତେ ବାହାର କରି ଦଉଛ? ଅପରାଧ କଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ? ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଜାତି ହାରିଲା, ଆଫଗାନୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛି ଚାକର କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ହେ, ତୁ ତା ମା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ କହିନଥିଲି। ଆରେ ତୁ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ତୋ ପୁଅ ସେନାପତି ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ତୁ ଜନ୍ମ କଲୁ ଯେ ସେ ଅଜାତିରେ ପଶିଲା, ଶେଷରେ ସେ ହେରା ଖାଇଲା। ହେରା ତୁ ଏ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯା। ମତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ରାଜମହଲରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ତାହେଲେ ଗଛ କୂଳେ ଯାଇ ମର। ମତେ ଦୟା କର। ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବୁ। ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ବାହାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସ। କଣ ହେଲା? ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ବଙ୍ଗଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇଲି ମୋ ମା ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ନାଇଁ ଗୁଲ୍ଲାସ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନେଲେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ନିକାହ କରିନଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତ। ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଗୁଲ୍ଲାସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ବିବାହ ବି କଲି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠର ସେନାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ଥରେ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ହଁ, ସେ ଯାହା କହିବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେନି ମୋ ମା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ଏମିତିଆ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଗରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ହେଲେ ମା, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉନି। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। କଣ ହେଲା? ଆରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ନବାବ କୋଠିରେ ରହିବି। ମୁଁ ଜାତି ହରେଇବି। ତା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବା ଭଲ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ତମକୁ ବାହାରେ ରଖିବି, ଭଲରେ ରଖିବି। ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବିନି। ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବି।
ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମା, ମୁଁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର 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 ସେ ସେନାପତି ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତତେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଫେରେଇବ କିଏ? ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯା। ସେଠି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଏମିତି କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ରତ୍ନସିଂହାସନର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୌରୀ, ପୁଣି କଣ କିଛି ବିପଦ କଳିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ଦେଖିଲ ବୋଲି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହବାକୁ ପଡିଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିପଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୋର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କି ସୈନ୍ୟବଳ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ଜଗତକୁ ଯିଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଏବେ ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ତମେ ସେଇ କଳାଚାର ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଆଫଗାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ତମେ ତମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ହଁ ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଧର୍ମ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମୋହମ୍ମଦ ପାପଳି ନୁହେଁ, ରାଜନ ଲୋଚନ ରାୟ। ତମେ ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଛ, ହେଡେ ଖାଇଛ, ନିଜ କାୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଛ, ତାପରେ କହୁଛ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଥରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧି ହବ କେମିତି? ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ରାସ୍ତା କାଢି ପାରିବେ। ପୁରା ଗାଲୁଆଟା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଆମେ ଲେଖିଛୁ? ସବୁ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଦଳାଇ ପାରିବୁ? ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମତେ ମୋ ଧର୍ମକୁ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ ପଇତା ମାରା ହବ। ମେଛ ପତିତ ତା ସହିତ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମୟ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଠିକ କଥା। ଚାଲ ଏଠୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମର କଠୋରତା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଗର୍ବ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଠୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଜ ଭାଷାକୁ ସଂଯତ କର। ବୁଝିଲୁ ମଣି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଗୋଠରୁ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଠରେ ଆସି ମିଶିଯିବ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ, ୟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାର ସାହସ କାହାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବି। କହିଲା କଣ ନା ଇଏ ଅପବିତ୍ର କରିଦବ? ଆରେ ତୁ ନା ତ 14 ପୁରୁଷ। ବନ୍ଦ କର।
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଆଉ ତରବାରୀ ଧରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମତେ ପୁଣି ତରବାରୀ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ତୁମ ଧର୍ମର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତୁମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇବା। ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ମୁଁ ନିଜେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ମୋ ପୁଅ ବାଇଜିତ୍, ଆଉ ତାର ସେନାପତି ହବ ତୁମେ। ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାଅ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ଯାଅ। ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ, ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କଳାଚାନ୍ଦ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଅ ଗୁଲନାଥ। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ କେହି ମତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣ କଳାଚାନ୍ଦ, ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ଭୁଲ କରନି କଳାଚାନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କେବେ ପରାସ୍ତ କରି ନପାରେ, ଆଜି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହିନ୍ଦୁ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଘାଟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଫଗାନ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, ଏଥର ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। କାରଣ କଳିଙ୍ଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୌରବକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଆମ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରୀକ୍ଷା ଦିବ୍ୟସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୁଆରେ ରାଣୀମା। ଗୌଡ଼ ନବାବ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ଆଉ ତାର ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କରଦ ରାଜାମାନେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଜପତି ଗୋହିଆ ଟିକିରି ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ସେ
କଥା ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଳା ପାହାଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସେବକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଣୀମା। ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ। ଜୁହାର ରାଣୀମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଏକା କରିଦେଲେ। କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ? ଆମ ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶିଖିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଏ ସମୟରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚିତ୍ତୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୈନ୍ୟ ହାତରେ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଏକା ଲଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମହାରାଜ, এই যুদ্ধ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। ଆପଣ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଅନ୍ୟଟି ସୁଲେମାନ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସୁଲେମାନ ହୁଏତ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି କଳା ପାହାଡର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। हे महाप्रभु जगन्नाथ, एबे कलिंग को रक्षा करिबार दायित्व केवल केवल आपणकर प्रभु, केवल आपणकर। कलिंग को रक्षा करिब तमे तेलिंगा मुकुंद देव। विश्वासघातक रामचंद्र भट्ट मोर मोर करोना राजा रे अफगान मानव सहित हाथ मिली तमे तमे कड़ा पहाड़ को निमंत्रण करिछ कलिंग को आक्रमण करिया पाई। विश्वासघातक को छाड़िबो नुहे।
विश्वासघातक तमे मुकुंद देव गजपति रघुराम चेड़ा को हत्या करी तमे तमे कलिंग सिंहासन अख्तियार करिछ विश्वासघातक ମାନଙ୍କ ହାତରେ କଳିଙ୍ଗର ଭାଗ୍ୟର ବି ଅସ୍ତମିତ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। আজি ଠାରୁ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ହେବି କଳିଙ୍ଗର ଗଜପତି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ବଙ୍ଗଦେଶ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ ସୁଲେମାନ କରାଣୀ ବସିବେ ତମେ ନୁହଁ ଯେ ନିଜର ରାଜା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନପାରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ କୌଣସି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ରକାରୀର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଜି ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଆଫଗାନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। जगन्नाथ निज राज्य को निजे रक्षा कर पारलनी तुम्हें परे कलिंगर राजा गजपति तुम राउत राजा हुई निज राज्य को अफगान मान हाथ में ठेकी देल कहीं एमती कल प्रभु कहीं एमती कल उत्तर दियो प्रभु कहीं एमती कल
আজি ଠାରୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଅଫଗାନ ମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଓ ତୁମେ ତାହେଲେ ସେଇ କଳା ପାହାଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବିଧବା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ। ପ୍ରଣାମ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନର ରାକ୍ଷସର ପ୍ରଣାମ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦାୟୀ। ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଯଦି ସେ ମୋର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାର ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିନ କଳା ପାହାଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ତାପରେ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମଞ୍ଜୁର ହେ, ମୁझे ମଞ୍ଜୁର ହେ। ଏବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଫଗାନ ମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯାହା କିଛି ଧନରତ୍ନ ଅଛି ମତେ ଦେଇଦବ ନା ମୋର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ପଶି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ। କଳା ପାହାଡ଼ ବସ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁର୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମହାରାଣୀ। ମୋ ଆଗରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଅପରାଧ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ଏ ଦୁର୍ଗ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଅ। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଆକ୍ରମଣର ଖବର ପାଇ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ହାତରୁ ତୁମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାରା ଜଗତରେ ରଖିବି ନାହିଁ, ରଖିବି ନାହିଁ। ହଜୁର, କଳା ପାହାଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ସହିପାରିବିନି। ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଡଜାତ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗୁପ୍ତଚର ହଜୁର, କଳା ପାହାଡ଼ ଏବେ କୋଉଠି? ସିଏ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଛି। ଆଗରୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କଳିଙ୍ଗର ଆଶା ଭରସା ତୁମେ। ତୁମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ କଳିଙ୍ଗର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କଳା ପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣରୁ
कलिंग को रक्षा कर हे जगन्नाथ तुम्हें निजको निजे रक्षा कर प्रभु तुम्हें निजको निजे रक्षा कर श्रीमंदिर रे थिला बेले एते बेलकू सहज उपसर तड़ी ए अरमा जंगल भितरे तमे केते काल रहिबो ता जणा नाही आजी आजी तम पाई भोग करबा पाई ए अन्न गंडाक छड़ा आउ किछि नाही आगको सेतक मिलिबो कि नाही जणा नाही तुम्हें थाउ थाउ कला पहाड़ सबू मंदिर भांगी देला गजपति को भी मारी सारे आम कलिंगर भाग्य कौन ये लेखा थिला प्रभु हौ एबे धूप सहित आरती करदवा महाप्रभु विश्राम नियंतु जगन्नाथ कोठी रही तमे जानिच दान पात्र जानिची बोली तो आसीची हेले सेनापति आज्ञा मु जदि जगन्नाथ पाखक आपण को नहीं जीवी मोर लाभ कौन जदि तमे मते जगन्नाथ पाखरे पहुंची दियो ताहेले मु तुमको पुरस्कार देवी एबे तमे कोक्कलगढ़र नायक अछ ता सहित मु तुमको 24 गोद राहांग अंचलर जमीदारी देवी तुमको पहांत सिंह उपाधि रे भूषित करिबी जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शुचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यैव तत्र च परिदेवना सर्वशक्तिमान जगन्नाथ ताहेले निजको रक्षा କରିବାକୁ चेष्टा कर ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ କଣ କରୁଛ तुम चुप करो गुल्लू ଏମିତି ଭୁଲ କରନି କଳାଚାନ୍ଦ
ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେବିନି। ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତମେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି। ପୋଡ଼ିଦେବି, ଜାଣିଦେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ପୋଡ଼ିଦେବି। ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କଳାଚାନ୍ଦ। ଜାଣିଦେବି। ଏମିତି ଭୁଲ କରନି। ମୋ କଥା ଶୁଣ ମାନ। ପୋଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ କଳାଚାନ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା କାନ୍ତି ତାର ସ୍ତବକ ସିଏ ଆଜି ଜଳି ଜଳି କୁବେରେ ଖଣ୍ଡେ ପାବକ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଆଜି ଛାଡୁଛି ଦେହ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଶାସକ ସୁଲେମାନର ପୁଅ ବାଇଜିଦ୍ ଆଉ ପୁରୀର ଶାସକ କତୁଲ ଖାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବଳରାମ ଇଏ ଆଫଗାନୀ ସେନାର ସେନାପତି ମଲକାଫର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ରହିଗଲା। ଆପଣ କଳିଙ୍ଗର ଭାବି ଗଜପତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବି କେମିତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଗଜପତି ଶାସନ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ।
ଉମରାଓଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେପଟେ। ଏମାନେ ମାଛ ବାଲା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ ତମ ନାଁ ଉମରାଓ? ହଁ ଗୋସେଇ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ହଁ, ତମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ମାଛ ମାର? ହଁ। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ତମେ କିଛି ଦିନ ହବ 4ଟି ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ଆଣିକରି ଘରେ ରଖିଛ। କୋଉଠି ରଖିଛ? ଗୋସେଇ ଏଇଠି ରଖିଛି। ସମୟ ପାଉନି ବୋଲି କାଠ ଚିରି ପାରୁନି, ସମୟ ପାଇଲେ କାଠ ଚିରି ଜାଳ କରିଦେବି। ହଁ ଯାଉଛି। ଗୋସେଇ ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମତେ କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛି, ତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ। ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଠାକୁର, ଇଏ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଥିଲି ତମକୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ବାୟୁ କେହି ବି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଉପାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉପାୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କେମିତି ନେଇକି ଯିବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ନେଇକି ଯିବି? ଗୋସେଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥା ହେବି? ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଜୀ ଲୋକ, 8 ମାସ ହେଲାଣି ବାଟ ଭୁଲି ଏ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବୁଲୁଛି। ରହିବା କି ଖାଇବାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମତେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଟିକକ ମେଣ୍ଟି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ମନା କରିପାରିବି? ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते माधव माधव वाचिं माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्य सकल कार्येषु माधव। हरि ओम। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एठारे शुभ दियन्तु। ओम शुभम भवन्तु शुभम भवन्तु शुभम भवन्तु सर्व कार्य शुभम भवन्तु। आज खोर्धागढ़ शुभ दिगला। आज खोर्धागढ़ एक स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला। आपण बे खोर्धार नूतन गजपति। जय गजपति रामचंद्र देवंकर जय। रुहंतु। जे पर्यंत खोर्धा राजा श्री जगन्नाथंकर सेवा न करचंदी से पर्यंत से गजपति हेई परिबे नाही। कारण गजपति होउचंदी श्री जगन्नाथंकर प्रथम सेवक। किंतु पुरी तो एबे अफगान शासक कतुल खान को अधीन रे रहिछि। श्रीमंदिर उपरे खोर्धा राजा अधिकार साब्यस्त करिवे किपरि? तुम्हें ठीक कहिଛ महाराणी। जो पर्यंत श्रीमंदिर उपरे मु मोर अधिकार साब्यस्त न करिछि से पर्यंत मु गजपति नुहे। तेणु पुरी को अफगान मानक कबलरू मुक्त करने पाई कतुल खां विरुद्ध में आमको युद्ध करने को पड़ो। यह मोर
निर्देश ରାଜାଟା ବିରି ଇଏ ଗଲା ତ तमें हो कहीं नुह तमें ही मोर जगन्नाथ प्रभु तमें मोर प्रभु जगन्नाथ हेले तुमको एठू नेबी केमिति मु तो असहाय प्रभु मते मते बुद्धि दियो बाट देखाओ मु तुमको एठू केमिति नहीं जीवी प्रभु एठू केमिति नहीं जीवी प्रभु केमिति पाइछि प्रभु को पाइछि एते दिनर परिश्रम सार्थक होइछि सारा जगत ब्रह्म को देखिनी मु केमती देखिबी स्पर्श केमती करिबी साथे माया बंधन जे ब्रह्म के बेतारे देखिनी तिनी भुवन मिलिगला मगनकु आज से ब्रह्म सन्तान झरी लागी मेघमाला भगती रस मिटी गला लागे सते चातक शोष रंगुणा हातरे आजी कुबेर धन गाउची आकाश माटी गाए पवन भक्त भगवान मिलन रहे महामंत्र गोसे एते राति रे तमे एठी कौन करूछ गोसे सत कुह कौन चलछि एठी मु तुमको मिछ कहबिनी तमे मते आश्रय देछ तमे जाहाकू ए सगड़े रे रखिछ से होचंती प्रभु जगन्नाथ गोसे तमे मिछ कहूछ जगन्नाथ तो गोटे विग्रह नाई हमरा जगन्नाथ चारि विग्रह जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन हे भगवान महाप्रभु मो अगणार पड़ी हम पूजा करिया बदल जाड़ करिया कथा भाबुली मो केड़े महापापी अजानत करिथिबा कार्य पापरे गणा हुएनी ता छड़ा पोड़ी जाइथिबा किंबा भग्न मूर्ति पूजा हुंतनी शास्त्र रे अछि दारू विग्रह को पाताली करा जाए चलो हमें 3 जन मिसी ए दारू विग्रह को पाताली करिबा पाताली पाताली
प्रभु गोसाई आमे तो महाप्रभु को पाताड़ी करदेले बड़ देवल जगन्नाथ आसवे कोठू आसवे निश्चय आसवे मु खाली ए दारू विग्रहर गोटे अंश नहीं जाऊची जदि कौन सी दिन कौ गजपति महाराजा शुभ दृष्टि पड़े ताले प्रभु जगन्नाथ पुणी थे बड़ देवल विराजमान हेबे। गोसाई तमे तमे सत कहूच मु जानी से दिन केबे आसीबो जदि आसे ए जीवन जदि थेब मु कथा दूची तुमको निश्चय प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करैबी। प्रभु आसुची मत मारतुनि मु आपण पाखे आत्मसमर्पण करुच्ची। एबे अकबर सेनापति तोडर मल्ल भारबाटी दुर्ग अधिकार करिसंती। कलिंगर अफगानी शासन लोप पाइछि। मोगल माने हमको कलिंगर रहिबाकु देबेनी। आपण हमको आश्रय दियंतु। ठीक अछि मु तुमको क्षमा कर दूची। तुम्हें एबे पूरी छाड़ी चली जाओ। पूरी आज ठारू मो अधिकार रे रहिबो। एहा मोर निर्देश। मु आपनक निर्देश पालन करबी महाराज। आपण किए गोसाई? मु जने बाटोई। आपण को घरे जदि मते टिके आश्रय मिल जाता। आपण मो घरे आश्रय नेबे? एटा तो मो पाई बड़ भाग्यर कथा। माँ मुंदे पानी मिलिबो? हाँ आड़ुची। नियतु माँ ये धूप दीप टिके मिलिबो? आड़ुची। गोसाई हाँ नियतु। माँ पूजा करले से भल गोसाई आपण कौन सबुदिन एई मृदंग को पूजा करती? मो गुरु दीक्षा देला बेले मते मृदंग देइथिले। से कहिथिले ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या। तेणु ए मृदंग भितर ब्रह्म अछि बोली भाबी मो सबुदिन ए मृदंग को पूजा करे। अद्भुत पूजा आपण गोसाई।
ଆପଣ ରାତିରେ କଣ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ମା, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କି କଥା ଗୋସେଇ, ମୋ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇବେ ନା? ଘରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସବୁ ତମରି ଲୀଳା। ଗୋସେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ମା। ଦିଅ ମା। ଏ କଣ ଗୋସେଇ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଏ ଭାତ, ଡାଲି, ଏ ଟିକକ ଶାଗ ଭଜା, ୟାକୁ କଣ ତମ ଠାକୁର ଖାଇବେ? ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଖୁଦ ଭଜା ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଗୋସେଇ, ଇଏ ତ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସନା। ମୋ ଘରେ ଏ ବାସ୍ନା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏ ବାସ୍ନା ତ କେବଳ ବଡ ଦେଉଳରେ ମିଳେ। କହିଥିଲି ନା, ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ସ୍ନେହରେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ହିଁ। गजपति महाराजंकर गजपति महाराजंकर गजपति महाराजंकर गजपति महाराजंकर वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्नाटक कलेवर्गेश्वर वीराधि वीरवर संग्राम सहस्र बाहु श्री रामचंद्र देव स्वागतम। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜଗୁରୁ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ, ସେଠି
ମୁଁ କି ଗଜପତି? ମହାରାଜ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବି? ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଆମ ପୁରାଣ କି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଅଛି ମହାରାଜ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନବକଳେବରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ଛାମୁ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣି ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସଂସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମିଳିବେ କେମିତି? କଳାପାହାଡ଼ ତ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ସହ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନବକଳେବର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ହଁ, ହେଇପାରିବ। ତାର ସମାଧାନ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି? ମନ୍ଦିର ବା ପୂଜା ହେଇନି। ଧୂପ ଧୂପ ଭଲ ସିନରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଫୋନ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ତୁମେ ନବକଳେବରର ଆୟୋଜନ କରି 84 ଯବର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କର। ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପରି ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ମତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ କରିଛ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦରବାରକୁ ବିଜେ। ଛାମୁଛାଡ଼, ଛାମୁଛାଡ଼, ଛାମୁଛାଡ଼। ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ
ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର କରିଥିବାରୁ ସାମନ୍ତ ଓ ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ମାନେ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଅଭିନବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷୋଡ଼ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ସାଧୁ ସାଧୁ।